Hi guys, welcome to தமிழ் சர்வீஸ் செக்யூரிட்டி. இன்னைக்கு நம்ம எந்த டாபிக் பார்க்குறோம்னா ஆக்டிவ் ரெகனைசேஷன். போன டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம பேசிவ் ரெகனைசேஷன் பார்த்தோம். இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஆக்டிவ் ரெகனைசேஷன் பார்க்கலாம். இன்டர்செக்ஷன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாபிக். இந்த ஃபஸ்ட்டு ரூம் ஆஃப் த நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி மாடல்ஸ் வி ஃபோஸ்ட் ஆன் த பாசிவ் ரெகனைசேஷன். In the second room we focus on active recognitions. Essentially tools related to it. We learn use the web browsers to collect more information about our target. Moreover, we discuss using simple tools such as ping, traceroute, telnet and nc to gather information about the network system and service. And next, as we learned these previous rooms passive recognitions, let's our gather information about our target without any kind of direct engagement or corrections. You are watching from afar or checking public available informations. Active recognitions requires to make some kit of contact with your target. This contact can be phone calls or visit our target company under some prevented to gather more information, usually as part of social engineerings. Alternative, it can be direct connections to the target system, whether visiting their website or checking if a firewall has SSH port on. Think if like you are closely inspiring windows or door locks. Hence, it's essentially to remember not to engage in active registrations work before getting signed legal authentication of the client. அதாவது இவங்க வந்து ஆக்டிவ் ரெகக்னிஷன் செஷன் வந்து எப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களோட ஃபோன் கால்ஸ், கம்பெனியோட அவங்கள ஒரு கம்பெனி டார்கெட் பண்ணுவாங்க. அவங்க கம்பெனியில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, கேதர் இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து என்ன முக்கியமானதா ஃபயர்வால் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஃபயர்வாலில் வந்து எஸ்எஸ்ஹெச் போர்ட் ஆனாக இருந்தால் ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்வாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து அத்தான்டிகேஷன்ஸ், அதாவது அத்தான்டிகேஷன் இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியம். அத்தான்டிகேஷன்ஸ்னால் இப்போ நீங்கள் கிளையண்ட் சர்வர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அத்தான்டிகேஷன் இருந்தால் தான் உங்களால் என்டர் பண்ண முடியும். அந்த கிளையண்ட் வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, எதனா டோக்கன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஓடிபி மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. In this room, we focus active recognition. Active recognition begin with the direct connections made to the target missions. Connections meant leave informations of the logs showing client IP address, time of connections, and duration of the connections, among the other things. However, not all connections are substances. It is possible to let our active recognition approach as legal client activity. Consider web browsing. No one would expect browser connection to target web service among hundreds of other uh, leakagement users. You can use such a technique you are advanced when you are working as part of red team. Attackers do not want to alarm the blue team defenses. இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து நம்ம ஆக்டிவ் ரெகனைசேஷனா நம்ம டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ணுறது. அதாவது இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியை ஒரு வெப்சைட்டோ இல்லை ஒரு சிஸ்டமோ ஹேக் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க, எந்த நேரத்தில் ஹேக் பண்ணுறாங்க, எந்த ஐபி அட்ரஸ் போயிருக்கு, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன ஃபைல்ஸை வந்து அவங்க பிரீச் பண்ணிட்டாங்க, அதாவது திருடிட்டாங்க. அது இல்லாமல் எந்தெந்த ஃபைல்ஸ் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுறது. அப்புறமேட்டு வந்து ரெட் டீம் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் டீம், அண்ட் ப்ளூ டீம் வந்து டிஃபென்சஸ், அது தடுக்கிறது. In this room, we go through various tools commonly bundled with the most operating system are easily obtainable. We begin with the web browser is built-in developer tools. Future mode, we shoot you how to web browsers can be around to the become efficient recognition frameworks. Afterwards, to discuss other main tools such as ping, tracerouter, and telnet as the programs recruit connections of the target. Hence, our actives would be fall under the active recognitions.
இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து கேதர் இன்ஃபர்மேஷன் டூல் தான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து சம் பேசிக்ஸ் தான். இதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஆக்டிவ்னா என்ன? பாசிவ்னான்ட்டு. இதுக்கு வந்து நோ ஆன்சர் நீடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஆ மிஷின்ஸ நீங்க வந்து டூல் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் இல்லாம நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோ. அப்படி இல்லன்னா நீங்களோட ஓன் மிஷின்ஸ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றாங்க. சரி ஓகே. நம்ம ஓன் மிஷின்ஸ் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வெப் ப்ரௌசர்ஸ். வெப் ப்ரௌசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஆ yes, the web browsers can be conversionable tools, especially it is ready available for all systems. There are 7 waves there you can see web browser to gather information about target. On the transport level, the browsers connect to TCP. TCP means உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் Transfer Control Protocol. Port வந்து அது 80. Default when your website is accessible over HTTP. TCP இன்னொன்று இருக்கு. TCP 443 means HTTPS. This is security extra add ஆயிடும். Since 80 and 443 as the default ports of the HTTP and HTTPS, web browsers does not show them the address bar. However, it is possible to use customer ports to access service. For instance, HTTPS means 127.0.0.1 883. இது வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து வெப் கோட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து வல்னரபிலிட்டி அதாவது பிகினர் ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து கத்துக் குடுக்குற ஒரு வெப்சைட் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த HTTP 12.0.0.1 8080 இந்த மாரி போட்டு உங்க இஷ்டம் எது வேணா வச்சுக்கலாம். நான் 880 வச்சேன். இவங்க வந்து 883. ஆனா இது வந்து நான் கிளிக் பண்ணி இன்னொரு டேப்க்குள்ள அதாவது ஓப்பன் பண்ணேன்னா அது வராது. ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ரன் பண்ணணும். ஆ VPN இது ரன் பண்ணும். இதுக்கு எப்படி நான் ஒரு VPN ரன் பண்றேனோ, அங்க பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு நான் VPN ரன் பண்றேன். அதனால தான் அது வந்து ஓப்பன் ஆகுது. ஆ ஒன் செகண்ட் கைஸ். இதுக்கு வந்து நான் VPN ரன் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் இது வந்து ஓப்பன் ஆகுது. அது இல்லாம ரன் ஆயிட்டுருக்கு. இதுக்கும் ஒரு VPN தேவை. அது இருந்தா தான் ரன் பண்ண முடியும். ஆ இல்லன்னா ஹோஸ்ட் யாரா ரன் பண்ணியிருந்தா, நீங்க வந்து அத ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அப்படியும் பண்ணலாம். லோக்கல் ஹோஸ்ட் இது 83 HTTPS protocols servers list on ports where received websites. And your while browser web page can be press Control Shift for side open icon. This is Mac or to open developer tools on Firefox. இது மாரி நார்மலா நீங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தா இது ஓகே. நீங்க வந்து மேக்ல யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா, இந்த சம் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லணும். அதாவது ஆப்பிள் OS அது மாரி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா? நம்ம நார்மலா வந்து நான் விண்டோஸ் ஆ விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்றேன். Similarly, shortcuts we also get started with Google Chrome or Chrome developer tools. Let's inspect many things that are your browser received and exchange the remote service for instant. ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது மாரி குடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து 3 இது குடுத்துருக்காங்க. அதாவது 3 டூல் இம்பார்ட்டன்ட். ஆ இது வந்து ப்ராக்ஸி ஆ ப்ராக்ஸிஸ் ப்ராக்ஸி அதாவது நான் இதுதான் ப்ராக்ஸிஸ் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் ஏஜென்ட், ஸ்விட்சர் அண்ட் மேனேஜர். இது நான் யூஸ் பண்ணதில்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து பேப்பிலைசர் இது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நான் நார்மல் குரோம் அதாவது விர்ச்சுவல் இல்ல ஹோஸ்ட் மிஷின்ஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஹோஸ்ட் மிஷின்ஸ்ல நான் குரோம்ல யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஆனா இதுல யூஸ் பண்ணதில்ல. இதுல யூஸ் பண்ணேன்னு நெனைக்கிறேன். இருங்க பார்க்கலாம். இல்ல. இதுல நான் யூஸ் பண்ணல. ஆனா இதுல வந்து வேப்பிலைசர் டூல் எதுக்குன்னா, நீங்க வந்து ஒரு வெப்சைட்க்குள்ள போனீங்கன்னா, அந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு காட்டிக் குடுக்கும். அவங்க எந்த டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அதுவும் இல்லாம எந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதோட ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் எது, நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த போர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுமேட்டு வெப் சர்வர் எது யூஸ் பண்றாங்க அப்பாச்சியான்ட்டு, அதுமேட்டு அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் ஏ டூ இசட் இருக்கும். அவங்களோட பிளாகரா, இல்ல அனலிட்டிக்ஸ் எது யூஸ் பண்றாங்க, அதுமேட்டு வேர்ட்பிரஸ் எது அவங்களுதா, இல்ல வேற ஒருத்தவங்களா அது மாரி. இது வந்து காட்டும். நீங்க வேணா ட்ரையாக் மீல கூட போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும். ஆ நான் வேணா ஒரு சாம்பிள்க்கு போட்டு பார்க்குறேன். இது வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணா தான் அது இது பண்ண முடியும். ஆட் பண்ணாம இருந்துச்சுன்னா, நம்ம வந்து பண்ண தேவையில்ல. பிகாஸ் அது லேட் ஆகும் டைம். எஸ் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணா தான் அது இதுவும். சரி நம்போ இதுக்கு வேணாம். நம்ம வந்து இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் அது. இப்ப ஆன்சருக்கு வந்துடலாம். Browser following website the issue that were open on the developer tools on the attack box, Firefox or browsers on a computer. Using the developer tools to figure out the total number of questions. Means வந்து பார்த்தீங்கன்னா, locate the JavaScript files, JS, inspect the files and figure out the total number of questions.
Okay guys, total number of questions. நான் following the website new tab open பண்ணுறேன். நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. டிசிபி ஐடிபி கேரக்டர்ஸ். ஓகே, இவங்க எத்தனை கொஷின் பார்க்குறாங்களா? வியூ இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட். எஸ், ஓகே. இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட் வருது. இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட்டில் வந்து நான் ஃபோனாக இதுன்னு கேட்குது. இதில் போய்ட்டு வந்து நான் வந்து டீபக். ஒன் செகண்ட் கைஸ். ஐ திங்க் டீபக் ஸ்டாட்டிக் இதுதான் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ். இது எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க? ஐ திங்க் 1 2 3 4 5 6 7 8. ஐ திங்க் 8 கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து 8ன்னு டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ், யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த வெப்சைட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பிங். பிங் மீன்ஸ் அந்த ஐபி அட்ரஸை நீங்கள் பிங் பண்ணும்போது அது ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு தான் காட்டும். எக்ஸாம்பிள் ping.c.5.machines IP போட்டிங்கன்னா வரும். ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்கிறேன் நான் பிங்குன்ட்டு. ஆனால் பிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் மிஷின்ஸ் டிப்ளாய் பண்ணோம். ஐ திங்க் இது 50 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். பிங் ஷுட் பி ரிமெம்பர் வித் கேம் பிங் பாங் டேபிள் டென்னிஸ். யூ த்ரோ த பால் அண்ட், அதாவது எப்படின்னா ரிப்ளே பண்ணுறது. நீங்கள் அது ஒரு ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது டக்குன்னு ரிப்ளே பண்ணும், அது ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு. அவ்வளோதான் அதுக்கு வேலை. நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ். த பிங் கமாண்ட்ஸ் சென்ட் a package of remote systems. Remote system replace the way you can conclude that a remote system online or that network is working between the two system. அதாவது அது ஆன்லைனில் இருக்கா இல்லையா, அது நெட்வொர்க் இருக்கா இல்லையான்னு அது கண்டுபிடிக்க தான். அதுக்கு ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. பிங் டாட் 10 டாட் ஐபி அட்ரஸ், பிங் டாட் ஐபி அட்ரஸ், பிங் டாட் ஹோஸ்ட் நேம், அதெல்லாம் கொடுத்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஷின்ஸ், நம்ம ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். which options could use to the set of size of data carrier with ICMP echo request. இன்சு பார்க்கலாம். using the man ping command, the console ping as manually page. ஓகே, நான் வந்து இதுக்கு நியூ டேப் கொடுத்துட்டு ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். மேன் பிங் பிஐஎன்ஜி பிங் கொடுக்குறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். ஐசிஎம்பி எக்கோ சிஸ்டம் நெட்வொர்க் ஹோஸ்ட். ஓகே, இங்கே என்ன கேட்டுருக்கோம்? விச் ஆப்ஷன்ஸ் குட் used to the set of size of data carrier of ICMP ecosystem. Name ICMP. which options கேட்டிருக்காங்க. once again ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்கலாம். ICMP ecosystem ping ing IPv4. எஸ், ஐ திங்க் 4 நினைக்கிறேன். ஓ, இன்கரெக்ட். அப்போது 6. ஓகே, இன்கரெக்ட். ஒன் செகண்ட் காய்ஸ். ஓகே, பி ரவுட்டர் கனெக்ட் IPv4 IPv6 அண்டு இது எதுவும் ஒர்க் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க காய்ஸ், சர்ச் பண்ணுறேன். எஸ், ஓகே. ஐ திங்க் ஓகே, ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்க்கணும். ஆப்ஷன் மீன்ஸ் IPv4 IPv6 QP. okay, specify the number of data bits of to be sent. The default is 56, which translated into the 64 ICMP data bytes, then combined with 8 bits of ICMP data. I think yes. ஓகே, இப்போ நம்ம எஸ் கொடுக்கணும்.
Yes, your answer is correct. What is the size of the ICMP header in the tip? Sorry guys, what is the size of the ICMP header in the bytes? Okay, header in the bytes. One second guys, ping பண்ணிட்டேன் பார்க்கலாம். header in the bytes. header in the bytes இங்கே மேலே தான் பார்த்தேன். header in the bytes IPOFX 4AA 6A bytes I think 8. Yes, your answer is correct. into பார்க்கலாம். Using mf command is console ping a manual page. Yes, manual page 8 இது அங்கே இருக்கு. Next, do ms windows firewalls block a ping to default? Yes. ஆமாம், நீங்கள் வந்து ஃபயர்வால் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க, ஃபயர்வால் யூஸ் பண்ணியிருந்து பிளாக்கை நீங்கள் பிங் கொடுத்தீங்கன்னா, நீங்கள் அந்த பிங்கை வந்து இப்போ வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறதுனா, ஒரு ஹை செக்யூரிட்டி வெப்சைட் வந்து அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி பிங்கு, இந்த மாதிரி என்மேப்பு இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணுறவங்கள வந்து தடுக்க சொல்லிடுவாங்க. அதை ஃபயர்வாலில் மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா அவங்க என்ன பண்ணாலும் அது வந்து ரெக்வெஸ்ட் ஃபெயில்டு தான் வரும். ஓகே, deploy VM of the task using the act box terminal, use the command. இந்த ஐபி அட்ரஸ் பிங் போட்டு how many pings replace do you get back அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு குயிக் எஸ், இப்போ நான் அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன். என்ட்ரு கொடுத்தா இந்த மாதிரி பிங், இது மாதிரி பிங் இருந்தால் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். 1 2 3 4 5 6 7 8 I think 10 பேக்கேஜ். எஸ், 10 பேக்கேஜ் கொடுக்கணும். எஸ், your answer is correct. நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேஸ் ரவுட். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ட்ரேஸ் ரவுட்டுக்குள்ள வந்துட்டோம். அந்த நேம் சஜஷன்ஸ், the trace route comments a trace of the route take by the package from our system or another host. The purpose of the trace route is to find the IP address on the router on the host that are package travelers is go from our system to target host. It's commonly also released the number of routers between the two systems. It helpful indicates the number of ports routers between your system and the target host. However, note that the router taken by the package might change many routes. Dynamic routing protocols that adapt to our network change. On Linux, macOS commands trace route this and MS Windows, if you target trace discovers the route access path our system target. I think trace route போட்டு பார்க்கலாம். trace route, just copy this address, TLL IP address etc. Okay, traceroute tryacme.com, traceroute tryacme.com, and open this and first exit, sorry guys, clear and paste here. Okay, traceroute இல்லை, traceroute இல்லைனா என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். எஸ், விண்டோஸ் ஆன் மேக், MS விண்டோஸ், ஐ திங்க் ரெண்டும் சேம் தான் நினைக்கிறேன். ட்ரேஸ் ரவுட் இல்லை, ஓகே ட்ரேஸ் ரவுட் இல்லை, என்ன பண்ணோன்னா ட்ரேஸ் ரவுட். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேறு என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே, இங்கே நம்ம ஐபி அட்ரஸ் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் வருது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலாம், traceroute.iacme.com இது போட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ட்ரையாக்மி வெப்சைட்டை
டெலிட் பண்ண டெலிட் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, அப்போது ட்ரேஸ் ரூட் டவுன்லோட் பண்ணணும் போல இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஐ டவுன்லோட் ட்ரேஸ் ரூட் sudo apt get install trace root. பாஸ்வேர்டு கேட்குது, நான் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிட்டேன். கமெண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் கெட்டுனது. ஓகே, sudo apt install trace root கொடுக்கலாம். கெட்டு ஆனால் ஓகே, பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஒர்க்கிங் ஆகிட்டுருக்கு. ட்ரேஸ் ரோட் ஒர்க்கிங் ஆகிட்டுருக்கு. அதுதான் இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் இந்த ட்ரேஸ் ரோட்டை. ஃபிச் டேட் வருது, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். லோட் ஆகிட்டுருக்கோம். ரீடிங் டேட்டாபேஸ். ஓகே, அந்த ரீடிங் டேட்டாபேஸுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம. அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் த கொஷின் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு, இந்த ட்ரேஸ் ரோட் ஏ வாட் இஸ் த IP address of the last router op before reading tryacme.com. லாஸ்ட்டோட இது கேட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் லாஸ்ட்டோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 104 சாரி 172. இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம், அதோட லாஸ்ட்டோட ஐபி அட்ரஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அது லாஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இஸ் த மோர் ஆஃப் தென் ஒன் ஐபி அட்ரஸ் ப்ரொவைடு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தட் ரெஸ்பாண்டட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது பேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு. பேஸ்ட் கரெக்ட். இஃப் ட்ரேஸ் route B, what is the IP address of the last router work before reading tryacme.com? எஸ், லாஸ்ட் பினா இதுதான். பியில் லாஸ்ட் வந்து 26. இதை நம்ம காப்பி பண்ணிடணும். காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரேஸ் route B, how many routes are between two systems? I think டூ சிஸ்டம் வந்து 26 2 வாட்டி பண்ணியிருக்காங்க. அது 26 வாட்டி. அதனால் 26. ஸ்டார்ட் மிஷின்ஸ் ஆஃப் ட்ரேஸ் ரவுட்டர் இது மாதிரி யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது தேவையில்லை நம்மளுக்கு. நம்ம ட்ரேஸ் ரவுட் இப்போ தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம். பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி லேட் ஆகிட்டுருக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம டெல் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டெல்நெட். டெல்நெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசிபி மாதிரியே, அதுக்கு போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 23. Telnet is the Tel-type networks protocol. Was developed in 1969. Is communicated with the remote system is the view of command line interface (CLI). Hence, the common Telnet used in the Telnet protocol of the remote administration. The default port is used to Telnet is 23. From the security respectively, Telnet sends all the data, including username and password, is the clear text. Sending a clear text make it easily for anyone who has accessed the communication channel is still the login credentials is secure alternative SSH. SSH means secured shell protocol. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டிசிபி மாதிரியே அது ஒரு டெல்நெட் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால். ஓகே, டெல்நெட் 80 யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் சர்வீஸ். இது நெக்ஸ்ட்டு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன கொஸ்டின்னா, ஸ்டார்ட் த ஆக்ட் பாக்ஸ் VMware ஃபார்ம் த டாஸ்க் 3 if you are not already start on the act box, open the terminal and use to the telnet client to connect the VMware port 80. What is the name of the running service? Okay, what is the name of the running service? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, அந்த ஐபி அட்ரஸ் எந்த ஐபி அட்ரஸ்னா, ஒன் செகண்ட் காய்ஸ். ஓகே, இந்த ஐபி அட்ரஸை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் டேப்பில் போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அண்டு கூட என்ன சேர்த்துருக்கோன்னா போர்ட்ஸ் வரைய பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 80 போர்ட்ஸ். ஓகே, 80 போர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், ஸ்லாஷ் ஐயோ சாரி கைஸ். ஓகே, திருப்பி ஓகே ஸ்லாஷ் 80 போட்டு பார்க்கலாம்.
80 ரன் ஆகுதான்ட்டு. ஓகே. வந்துருச்சு. பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் வந்துருச்சு. அவங்க எந்த சர்வர் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, அப்பாச்சி சர்வர் யூஸ் பண்றாங்க. அப்பாச்சி சர்வர். ஓகே கைஸ், அவங்க அப்பாச்சி சர்வர் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ரன்னிங் சர்வீஸ் கேட்டிருக்காங்க. அப்பாச்சி. ஓகே, கிளிக். வாட் இஸ் த வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ரன்னிங் சர்வீஸ் 80 வித் VMware? 2.4.10. இதுதான் அவங்களோட இது. அண்டு submit. Your answer is correct. Next, netcat. What is netcat? Netcat simply is the difficult sorry guys, as a differently application that can be or great value of the pen tester. Netcat support both the TCP and UDP protocols. It can be functions as client that connections of listening ports. Alternative, it can act of service that listening of the ports choice. Hence it's a conversion of tools that can be used a simple client of service of TCP or UDP. Okay, first you can connect the servers of UDP with the telnet to connect with the bearing using this ports, which is quickly similar to our previous telnet ports. Note, if you are minding the press shift plus enter and after get line. Okay. Trace route. NS trace route. Trace route கேட்குறாங்க. எஸ் காய்ஸ், ட்ரேஸ் route தான் வருது. வரல இங்க. ஓகே, அப்போனா நம்ம இதுவும் ஸ்டார்ட் மிஷின்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் டிப்ளாய் மிஷின்ஸ். NCC அண்ட் என்னோட ஐபி அட்ரஸ் இது. அதனால் நான் இது கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன். காப்பி திஸ் அண்டு இது இன்னும் 80ல நிற்குதா? அப்போனா அது வேலைக்கு ஆகாது. 1 செகண்ட் காய்ஸ். ஓகே, ஃபினிஷ்ட் ஆகிடுச்சுங்க. இன்னும் 80ல நிற்குது. அண்ட் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் டேப்பில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜூம் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் காப்பி பண்ணதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன். என்ட்ரு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் லோட் ஆகுது, வெயிட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி வரும். HTTP 200. ஓகே, லிசனிங் ஸ்போர்ட்ஸ். கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் த வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரன்னிங் சர்வர்? சர்வருக்கு எந்த போர்ட் நம்பர், ஹோஸ்ட் நேம், லிசனிங். ஓகே, லினக்ஸ் ரூம். சாரி காய்ஸ், இதில் வந்து இது மென்ஷன் பண்ணல. சர்வீஸ் ஐ திங்க் இந்த சர்வர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்றா நம்ம இது காப்பி பண்ணிட்டு இங்கே டெக்ஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பேசிக் அவுட்புட்ஸ். Copy this and paste here and submit. Oh, your answer is incorrect. Okay, ஆன்சர் வரல. ஐ திங்க் அப்பாச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது போயிட்டு ரன் பண்ணுறேன். இங்கே போயிட்டு ஓகே வரல. இப்போ டிஃபால்ட்டிங் நோ. ஓகே, இப்போ நான் அதை காப்பி பண்ணதை இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன். சாரி கைஸ், நான் திருப்பியும் ஒரு காப்பி பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே, அப்போனா நான் இங்கேருந்தே காப்பி பண்ணுறேன். காப்பி திஸ் அண்டு பேஸ்ட் இயர் அண்டு கிளிக் என்டர். என்டர் கிளிக் பண்ணிட்டேன். என்டர் கிளிக் பண்ணிட்டா கூட வரல. ஓகே, அது டெர்மினேட் பண்ணிட்டு இது பண்ணோம். சாரி கைஸ். ஓகே, இது டெர்மினேட் பண்ணிட்டு இது பண்ணோம். நான் டெர்மினேட் பண்ணாமே பண்ணினுங்கிறேன். அதுதான் இப்போ பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே, டெர்மினேட் பண்ணிட்டேன். மிஷின் டெர்மினேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே, இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் இது ஒர்க் ஆகும்.
அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். 1 second guys, IP address 29 seconds 47 seconds ரன் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ அது வரமாட்டேங்குது. ஐ திங்க் Ctrl+C கொடுத்துட்டு எக்ஸிட் கொடுத்துட்டேன். கிளியர் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ வெயிட் பண்ணலாம். இது வர வைக்கணும். மிஷின்ஸ் ஐபி போர்ட்ஸ் 1 2 3 4 அண்ட் லாஸ்ட் புட்டிங் இந்த ஆல் த த்ரோட் அப்படின்னு வருது. இதுக்கு நோ ஆன்சர் நீடர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம நெட் கார்ட் பார்த்துன்னு இருந்தோம். அதான் இப்போ நம்ம மிஷின்ஸை ஆன் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 15 செகண்ட்ஸில் ஓப்பன் ஆகிடும். ஓப்பன் ஆகிட்டோன்னே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா, இது இந்த 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 மிஷின்ஸில் வந்து 2 டூல் கிட்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம ஐபி அட்ரஸ், அதனால் இப்போ நம்ம அது 2 யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்நெட்டுக்கு, செகண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் கேட்டுக்கு. ஓப்பன் ஆகிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் வந்துருச்சு. இந்த ஐபி அட்ரஸ் ஓகே காப்பி ஆகிடுச்சு. இல்லைனா நம்ம இதே காப்பி பண்ணிக்கலாம். இந்த ஐபி அட்ரஸ் போட்டு இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இங்கே ஃபேஸ் பண்ணலாம். ஐ திங்க் பேஸ்ட்டு என்டர். ஐ திங்க் என்டர். ஓகே, என்டர் ஆகிடுச்சு. என்டர் ஆகிடுச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆகிட்டுருக்கு. எந்த சர்வர் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு. நெக்ஸ்ட் டெல்நெட் போர்ட். ஓகே, வெர்ஷன் பி வெர்ஷன் சி இதெல்லாம் வருது, அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஐபி அட்ரஸ் கேதர் ஆகிட்டுருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, அவங்க எந்த ரன்னிங் சர்வர் கேட்குறாங்க. சர்வர் எந்த ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னா இந்த சர்வர் தான். ஐ திங்க் இந்த சர்வர் நான் போட்டு பார்க்கலாம். அவங்க வெர்ஷன் கேட்கல, சர்வர் தான் கேட்குறாங்க. ஐ திங்க் எஸ், இந்த சர்வர் போட்டு பார்த்துட்டு ஆன்சர் இஸ் இன்கரெக்ட். ஓகே, இப்போ எந்த சர்வர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, அது வரை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, 21 போர்ட்ஸ் லினக்ஸ் சர்வீஸ் என்சி. ஐ திங்க் 21 போடணும். இல்லை 80 போட்டால் வரல. என்சி 21 போடணும். ஓகே, 21 டெல்நெட்டுக்கு ஓகே வந்துருச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.17 லினக்ஸ். இங்கே இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு இதை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். பேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னே சப்மிட் கொடுங்க. யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு புட்டிங் இட் ஆல் அதர் டுகெதர் அப்படின்றாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இதுக்கு என்ன பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பார்த்தோம், பிங் பார்த்தோம், ட்ரேஸ் ரவுட்டர் பார்த்தோம், டெல்நெட் பார்த்தோம், என்மேப் பார்த்தோம். என்மேப் ஏற்கனவே பார்த்துருவோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம். வாக்கிங் டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் கைஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எந்தெந்த இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னா அந்த வெப்சைட்டோட டொமைன் நேம் தான் இருக்குது. அந்த டொமைனோட ஐபி அட்ரஸ் கிடச்சா தான் நம்மளோட அந்த மிஷினை ஹேக் பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் டூல் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் லுக்கப் இருக்குது, டிஎன்எஸ் சர்வர் இருக்குது, அதுமாதிரி என்மேப் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டெல்நெட் இருக்குது, பிங் இருக்குது, ட்ரேஸ் ரவுட்டர் எக்ஸட்ரா இருக்குது. நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது தான் இருக்குது. அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த டாபிக் இதோட முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம். மறக்காமல் டெலகிராம், இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து நாங்கள் ஹேக்கிங் நியூஸ் டெய்லி அப்டேட் பண்ணின்னு இருக்கோம். பை கைஸ், ஐ வில் see you on next video.